தமிழ் பரப்பு சூழலை கனேடிய அரசியலோடு சேர்த்து பேசுகிற போது மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். பல தமிழர்கள் தங்களுடைய அதிருப்தியை இது குறித்து பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர், இல்லை பாதுகாப்பு இல்ல, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர். அப்ப இது இவருக்கு நேரடியாகவே ஆர்சிஎம்பி, சீசர்ஸ் மற்றும் சிபிஎஸ்ஏ, அதாவது வந்து கனேடியன் போர்டர் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி மற்றும் கரெக்ஷனல் சர்வீசஸ் போன்றவர்கள் இவருக்கு நேரடியாகவே டெய்லி பிரீஃபிங் செய்கின்ற ஒரு உயர் அமைச்சர். இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இது சாதகமாக அமையலாம். இலங்கை அரசாங்கம் இது பற்றிய சாதகத்தன்மையை இந்த ஊடகங்கள் ஊடாக பாவிக்க முயலலாம். உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஊடக நடுநிலைமை என்பது கட்சிகள் சார்ந்துதான் இருக்கின்றன. Orthodontics, implants, oral surgeries, emergency dental care. டாக்டர் பாபி சாண்டி 20 வருடங்களுக்கு மேலான அனுபவம். ஏசியா, யூரோப், மிடில் ஈஸ்டில் சர்வீ செய்து இப்பொழுது கனடாவில் மிசிசாகாவில் டாக்டர் ஆர் மோகன் டென்டல் ஆபீஸ் இருந்த அதே இடத்தில் தமிழில் பேசி ஆலோசனை பெற டாக்டர் பாபி சாண்டி, டிக்சியன் டண்டாஸ், இலக்கம் 3033 பல்ஸ்டான் ரோடு, யூனிட் 206, 905 949 5656 905 949 5656. Can Smile Dental. Good afternoon, Prime Minister. Gillian Piper with Global News. Have you had any conversations with President Trump about inviting Prime Minister Modi to the G7? Short answer is no. Thank you. Okay. Were you aware of Gary Anandasangari's potential conflict of interest and that he would have to step back from any national security decisions related to the Camel community when you appointed him? And are you concerned about the perception around this issue of a public safety minister who can't make national security decisions on a significant area? I'll say Minister Anandasangari has the highest standards of integrity. He's absolutely meticulous. He performed his duties as Justice Minister, amongst others, Attorney General, with a very clear focus on where there could be actual or perceived conflicts, emphasize on that. We have a rigorous vetting process, and he's taken the right decision in his judgment and in my judgment to make these arrangements. We will be well covered with respect to all public security decisions. Thank you. Prime Minister Kate McKenna from CBC News. This legislation essentially gives one minister quite a bit of power, including the ability to amend conditions on projects. And I'm wondering who would that minister be, and why did you decide to make this a political decision? Well, the decision, to be clear, the decision, you've read the legislation, I can tell. So it gives the authority to the Governor and Council. So the minister, in consultation with the Prime Minister, to make those decisions. But those conditions are set out through a public process and a transparent process, and I'm going to repeat what I said earlier, including with Indigenous peoples. So you decide, there's a process, as you know, to decide what is a project of national interest. That's a rigorous process, publicly consulted and beyond. Then there are the conditions associated with those projects. The mechanism to formalize those conditions is made with the relevant minister, in this case the Minister of Intergovernmental Affairs, for obvious reasons, aside from his roguish good looks, but for obvious reasons, because c'est impossible de traduire, c'est impossible de répéter, ça c'est clair. But for obvious reasons, because that minister, whoever occupies that post, works closely with the provinces and territories. And these conditions are developed, obviously, in collaboration with them as well. So that's the mechanism by which this happens. So it's not that's the mechanism to formally put those conditions into place, but the structure to develop those conditions is very robust and rigorous. Thank you. நிறைய விடயங்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சியில பேசிக்கொண்டே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் விடயம் குறித்து நாங்கள் இன்றைய நாளில் பேசியாக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஒரு தமிழ் ஊடகமாக தமிழ் பரப்பு சூழலை கனேடிய அரசியலோடு சேர்த்து பேசுகிற போது மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். பல தமிழர்கள் தங்களுடைய அதிருப்தியை இது குறித்து பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே. எல்லை பாதுகாப்பு அமைச்சராக கரி ஆனந்தசங்கரி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு ஒரு 3 வாரங்களே கடந்திருக்கிறது லிபரல் அரசாங்கத்திலே. ஆக அது மிக மகிழ்ச்சியான பெருமையான ஒரு விடயம். அவர் கடைசியாக லிபரல் வெளியிட்டிருந்த அந்த
ஓட பில்லை அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துகிற போது, அந்த காட்சியிலே அவரை பார்க்கவே ஒரு மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே ஜெயித்து விட்டோம் என்றான ஒரு மனநிலை அதில இருந்தது. காரணம், கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் அந்த இடத்தை அடைந்திருப்பது என்பது, தமிழர்களும் அ அரசியலிலே மிக உயர்வான நிலையை இந்த நாட்டிலே வகிக்கலாம் என்பதற்கான சாத்தியப்பாட்டை காட்டியிருக்கிற ஒரு விடயம். ஆக அப்படி இருக்க தொடர்ச்சியாக குளோபல் நியூஸ் என்கிற ஊடகம் தொடர்ச்சியாக இப்போது மாத்திரமல்ல பல வருடங்களாகவே அவர்கள் இதை செய்து வருகிறார்கள். ஒரு விதமான காழ்ப்பு பிரச்சாரங்களை கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்களுக்கு எதிராகவும், அவருடைய அரசியலுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து பிரஸ்தாபப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். அதனுடைய ஒரு வடிவமாக இம்முறை அவரை விடுதலை புலிகளினுடைய செயற்பாடுகளோடு சம்பந்தப்படுத்தியதான ஒரு 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 சர்ச்சையை கிளப்பி விட்டிருக்கிறார்கள். அதோடு இணைந்ததாக அப்படிப்பட்ட ஒருவர் எப்படி எல்லை பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருப்பதற்கு தகுதியானவர் என்பது போல அந்த சர்ச்சையை உருவாக்கினது மாத்திரமல்லாமல் அதனையொட்டி கேள்விகளை தொடுத்த விதத்தில் அவருடைய அந்த பதவிக்கு பொருத்தமில்லாத தன்மையினை காண்பிக்கிறேன் பேய்வழி என்று சொல்லி நிறைய கேள்விகளை கேட்டு ஒரு 3 வாரமே ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் மேலே கேட்கக்கூடாத கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு அவருடைய ஸ்திரத்தன்மை இன்மையினை காண்பிப்பதற்காக நிறையவே முயற்சித்திருந்தார்கள். நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இது குறித்து நிறைய பேசுவதற்கு இருக்கிறது. சுரேஷ் தர்மாவை இணைத்துக் கொள்ளலாம். வணக்கம் சுரேஷ் தர்மா. வணக்கம் பிரியா. வணக்கம் நேயர்களே. வணக்கம். மற்றொரு தேவையான உரையாடலிலே உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தர்மா. இந்த கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்களை குறித்து குளோபல் நியூஸ் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? நிச்சயமாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கதைத்த பொழுது சொன்னோம், அதாவது கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர் என்று. அதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால், அதாவது இவர் அடைந்திருக்கின்ற பதவி, அதாவது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர், இல்லை பாதுகாப்பு இல்ல, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர். அப்ப இவருக்கு நேரடியாகவே ஆர்சிஎம்பி, சீசர்ஸ் மற்றும் சிபிஎஸ்ஏ, அதாவது கெனடியன் போர்டர் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி மற்றும் கரெக்ஷனல் சர்வீசஸ் போன்றவர்கள் இவருக்கு நேரடியாகவே டெய்லி பிரீஃபிங் செய்கின்ற ஒரு உயர் அமைச்சர். அந்த அமைச்சிற்கு அவர் வந்ததன் காரணமாக அவரது நிலையில் நிச்சயமாக காழ்ப்புணர்வுகள் வரும் மற்றும் இதனை இதர கட்சிகள், அதாவது பழமைவாதம் சார்ந்த கட்சிகள் தங்களுடைய ஆதாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருந்தோம். எனவே அதன் ஒரு படியாகத்தான் இப்பொழுதைய முயற்சியை பார்க்க வேண்டும். இது அதாவது என்ன காரணம் என்று சொன்னால், இவர் ஒரு நாளை ஒரு தலைமை பதவிக்கு வரக்கூடும் என்கின்ற ஒரு அச்சம் அவர்களிடையே ஆரம்பத்திலேயே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக குறிப்பாக ஜக்மீத் சிங் எவ்வாறு NDPக்கு ஒரு தலைவராக வந்தாரோ அவ்வாறு கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் கூட லிபரலுக்கு வரலாம் என்பதை உள்ளகத்தில் கூட அவர்களுக்கு போய்ச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கும். என்றால் மிகவும் ஒரு பிரதான அமைச்சு, மிகவும் கனதியான அமைச்சு. அப்பொழுது அதனை ஆளுமை மிக்கவராக கொண்டு செல்ல வேண்டிய காலத்தில் அவர் மீதான, அதாவது அவர் கடந்த காலங்களில் கனேடிய தமிழ் காங்கிரசிற்கு ஆதரவான அல்லது சட்ட செயற்பாட்டாளராக இருந்தவர் போன்றவற்றை ஆதாரம் காட்டி அதன் மூலம் அவர் அந்த வான்கூவரில் கப்பல்கள் வந்த பொழுது அதற்கான ஆலோசனைகள் வழங்கிய விடயங்களை செய்த போன்றவற்றை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டி மேற்கு, அதாவது அவர்கள் இந்த வெஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸில் அல்லது நோர்தர்ன் ப்ரொவின்ஸில் அவர்கள் இந்த வாக்குகளை கவர்வதற்காக இவ்வாறு செய்கின்றார்கள். இவ்வாறான மலின பிரச்சாரங்களை அவர்கள் இன்று நேற்றல்ல காலாதி காலமாக செய்து வருகின்றார்கள், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வெல்வதற்காக. ஸ்டீவன் ஹார்பர் அவர்கள் ஆட்சி அமைப்பதற்காக ஒரு ஏதுவாக இதே ஸ்டுவார்ட் பெல் மற்றும் குளோபல் மெயில், நேஷனல் போஸ்ட் போன்ற பத்திரிகைகள் மிகவும் கேவலமான செய்திகளை தமிழ் மக்கள் பற்றி எழுதியதுடன் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலேயே அல்லது தேர்தல் பிரச்சாரத்திலேயே தமிழ் மக்கள் வந்த கப்பலை காட்டி வாக்கு கேட்கின்ற அளவிற்கு கன்சர்வேட்டிவ் சென்றதெல்லாம் வரலாறுகள் இருந்த பொழுதிலும் இந்த ஊடகங்கள் இவை நிச்சயமாக நேரடியாக ஒரு குறிவைத்து செய்பவை. இவ்வாறு கேட்கலாம், இன்று இஸ்ரேல் இவ்வளவு படுகொலைகளை செய்கின்றது, ஆனால் இஸ்ரேலியர்கள் ஆதரவாக கனடாவில் இருந்து அங்கே சென்று படை வீரர்களாக இணைந்து செயல்பட்டு போட்டும் மீண்டும் வருகின்றார்கள். அதே போல கனேடிய இஸ்ரேலிய அரசியல்வாதிகள் நேரடியாகவே இஸ்ரேல் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவான கருத்தையும் பலஸ்தீனர்களுக்கு எதிரான கருத்தையும் தெரிவிக்கின்றார்கள். அவற்றையெல்லாம் அதாவது அனுகூலமாக்குகின்ற இந்த ஊடகங்கள் இவ்வாறாக ஒரு சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர் ஒருவர் ஒரு பதவிக்கு வரும் பொழுது அவரை எவ்வாறு காழ்ப்புணர்வு கொண்டு தாக்கலாம் என்று, குறிப்பாக இந்த ஸ்டுவார்ட் பெல் என்கின்ற நிருபர் எவ்வாறான பிரச்சாரங்களை செய்தார் என்றால் அவர் அதை ஒரு முழு நேர தொழிலாக கொண்டு சென்று செய்திருந்தார்.
90களின் ஆரம்பத்தில் இந்திய ராணுவம் புறப்பட்டு சென்ற பொழுது கோட்டை வரை இங்கே இருந்த ஒரு சிங்கள பெண்மணியால் அழைத்து செல்லப்பட்ட ஒரு நிருபராக கூட இருந்தார். சாமினி பீஸ் என்கின்ற ஒரு பெண் அவரை அழைத்து சென்றிருந்தார். அவ்வாறாக அவர்கள் இவ்வாறான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வது தமிழர்கள் மீது மற்ற சமுதாயத்தினருக்கு ஒரு வெறுப்பு வருவதற்காகவும், அதே நேரம் கரி ஆனந்த சங்கரி அந்த 2ஆம் நிலை தலைவர் என்கின்ற நிலைக்கு செல்ல முதலே அதனை தாங்கள் தடுத்து நிறுத்துவதாகவும், மறுபக்கமாக இப்பொழுது தனது தோல்வியிலே தேர்தலில் தனது தொகுதியிலேயே தோல்வியடைந்த பியர் பொலிவியர் மீண்டும் ஒரு தேர்தலில் நிற்கப் போகின்றார். அதன் பொழுது அவருக்கு வாக்குகள் அதிகமாக செல்வதற்கு இவ்வாறான பிரச்சாரங்கள் ஏது செய்யும். இங்கே ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. லிபரல் கட்சியை பொறுத்தவரையில் ஒற்றை முகம், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை பொறுத்தவரையில் இரட்டை முகம். அவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் அங்கே பிரச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது இன எதிர்ப்பு, அதாவது நிற எதிர்ப்பும் இன எதிர்ப்பும் மறைமுகமாக இருக்கின்றது என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லாமல் நாங்கள் இதை பார்ப்போமாக இருந்தால் இது கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை. இதற்கான கனதி தமிழர்களிடம் இருக்கின்றது. அதாவது தமிழர்களிடையே இருக்கின்ற அந்த சில்லறைத்தனமான செயற்பாடுகள், அதாவது அமைப்புகளை தாக்குதல் அல்லது அமைப்புகளை மீது காழ்ப்புணர்வு கொட்டுதல் போன்றவை எல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை என்றால் அவைகள் இனி பிரதானப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு கட்டத்தை இன்றைய நிலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அவ்வாறான சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் நாங்கள் இதை ஒரு அவதானமாக ராஜதந்திரமாக கடக்க வேண்டிய நிலையைத்தான் இவர் மீதான பிரச்சாரம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிரியா, நிச்சயமாக இதை வெளியில இருக்கிற தமிழ் மக்கள் முழுக்க முழுக்க ஒரு நிறவரியினுடைய அடிப்படையில் நிகழுகிற ஒரு ஓரங்கட்டுதலாகத்தான் பார்க்கிறார்கள். காரணம், இதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்ல முடியும். கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் எங்களுடைய சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர், தமிழ் அமைச்சர் இல்லையா? கனடாவுக்கு அவர் அமைச்சராக இருந்தாலும் எங்கள் சமூகத்துல இருந்து வந்தவர். அந்த உறவு என்பது மிக நீண்ட காலமாகவே இருக்கிறது, அவருடைய தந்தையார் காலத்துல இருந்து இப்பொழுது வரைக்கும். ஆக கரியிடத்திலே இந்த பெற்று கேட்கிற போது அவர் சொன்னார், நான் தமிழ் சமூகத்திலே இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர், எப்போதுமே நான் அவர்களுக்கு அட்வொகேட் தான். எப்பொழுதுமே அவர்கள் சார்பிலே ஒரு பிரச்சனை வருகிற போது அதற்காக நிற்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. ஆனால் இப்பொழுது நாடென்று வருகிற போது நிச்சயமாக நான் கனேடியர்களுக்கும் கனடாவுக்கும் என்ன முதன்மையானதோ நான் அதை செய்வதற்கு எப்போதுமே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படி என்று. ஆக அவர் அந்த இடத்திலே அவர் சொல்லி இன்னொரு விடயத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார். கனடா எந்த முடிவுகளை எடுத்தாலும், அதை எந்த இனம் சார்ந்து எடுக்கப்பட்டாலும், நான் இந்த இனத்தை சார்ந்தவன் என்பதற்காக அதற்கு குறுக்காக நிற்கப் போவதில்லை, எப்பொழுதுமே நான் அதற்கு வழிவிடுவேன் என்கிற சாரப்பட சொல்லியிருந்தார். மாகாணி அவர்களுமே கிட்டத்தட்ட அதே சாரப்பட கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்களுக்கு சார்பாகவே இந்த விடயத்திலே நின்றிருந்ததை பார்க்கிறேன். இது இப்படி இருக்க, ஏன் இதை தமிழர்கள் ஒரு நிறவரியினுடைய ஒரு அடிப்படையாக கருதுகிறார்கள் என்றால், அண்மையிலேயே இது தொடர்பான ஒரு காணொளி வெளியாகி இருந்தது. அந்த காணொளியில இப்பொழுது கடமையில இருக்கிற ஒரு போலீஸ் உத்தியோகத்தர் இவர் என்ன எங்களுக்கு சொல்லுவது என்பது போல அர்த்தப்பட அங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ஒரு C2 என்கிற அந்த கனேடியர்கள் ஆயுதங்களை, துப்பாக்கிகளை வைத்திருப்பதற்கான இந்த விடயம் குறித்து கூட அவருக்கு பெரிதாக தெரிந்தில்லை. ஆக இவர் இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருப்பதற்கு தகுதியானவர் மற்றும் அப்படியான ஒருத்தர் எப்படி எங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு தகுதியானவர் என்பது போல சாரப்பட ஒருவர் பேசியிருந்ததை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அத்தோடு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஸ்டுவர்டினுடைய பயணம் என்பது எங்களோடான இந்த முரண்பாடு என்பது இன்றைக்கு நேற்று ஆரம்பித்தது அல்ல. 2009 யுத்த காலகட்டத்திலேயே குளோபல் நியூஸ் மிக பத்திரமாக பாதுகாத்து கொண்டது இந்த இனப்பிரச்சனை தொடர்பான விடயங்கள், யுத்தம் தொடர்பான விடயங்கள் மேலெழாமல் இருப்பதற்கு கன்சர்வேட்டிவினுடைய காலத்திலே. ஆக பழமைவாத கட்சிக்கு அது இன்னுமே தோதாக போனது அதை பற்றி பேசாமல் விடுவதற்கு. ஆக அப்படி அவர்கள் எங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு நீண்ட கால மன்னிப்பு இன்னுமே கேட்கப்படாமல் இருக்கிறது என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆக இன்னும் ஒரு சந்தேகத்தை இது எழுப்பி இருக்கிறது. இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இதற்கும் கூட சம்பந்தங்கள், அழுத்தங்கள் இருக்கலாம், அவர்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரல் கூட இதற்கு பின்னணியில இருக்கலாம் என்று. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இல்ல, இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இது சாதகமாக அமையலாம். இலங்கை அரசாங்கம் இது பற்றிய சாதகத்தன்மையை இந்த ஊடகங்கள் ஊடாக பாவிக்க முயலலாம். உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஊடக நடுநிலைமை என்பது கட்சிகள் சார்ந்துதான் இருக்கின்றன. குறிப்பாக லிபரல் கட்சி சார்ந்ததாக டொரண்டோ ஸ்டார், குளோப் அண்ட் மெயில் போன்ற பத்திரிகைகளும், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சார்ந்ததாக குளோப் நியூஸ், சன் மற்றும் நேஷனல் போஸ்ட் மீடியா,
போஸ்ட் மீடியா வெளியிடுகின்ற பத்திரிகைகளும் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளும். மற்றது ரிபல் மீடியா என புதிதாக ஒரு யூதரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஊடகமும். அவர்கள் அந்த கட்சி சார்ந்தவர்கள். எனவே இந்த ஊடகங்களின் பேச்சாரத்துக்கு அவர்கள் ஊக்கமளிக்கலாம். எவ்வாறு என்றால், இப்பொழுது நிச்சயமாக இந்த இன அழிப்பு தூவி போன்ற விடயங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து இதெல்லாம் தேவைதான் என்கின்ற நிலையில் அது கொண்டு வருகின்ற பொழுது சில வேளைகளில் அது சில இடங்களில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக இப்பொழுது பார்த்தீர்கள், சீக்கியர்கள் பிரம்டனில் அதிகமாக வாழ்பவர்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு 84ஆம் ஆண்டு படுகொலை இடம்பெற்றது என்பதை இப்போதும் நிரூபிக்க போராடி வருகின்றார்கள். தாங்கள் அவ்வாறு ஒன்று அமைக்கவில்லையே என்கின்ற ஒரு மனப்பான்மை கூட அவர்களிடையே வரக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் அங்கே உருவெடுக்கக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கின்றன. அதனை இந்த அரசு என்பது சாதகமாக பயன்படுத்தலாம். இங்கே இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், இதற்கு நாங்கள் மருந்தாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இங்கு உள்ள விடயம். தமிழர்கள் என்று இருப்பவர்கள் தாராளமாக அவதானமாக நடக்க வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கின்றோம். அதாவது தமிழர்களிடையே இருக்கின்ற அந்த ஹராஸ்மெண்ட், புலியிங் எனப்படுகின்ற வர்க்க பேதங்களை அல்லது மற்ற ஒரு இரண்டாம் கருத்து சொல்பவர்களை ஏற்க முடியாத அல்லது மற்றவர்களுடைய நிகழ்வுகளை குழப்புகின்ற அல்லது அந்த உள்ளூர் வன் செயல்களில் ஈடுபடுகின்ற செயற்பாடுகளை எல்லாம் நிச்சயமாக நிறுத்துவதற்கான தகுதி இருக்கின்றன என்றால் ஆம், இதற்கு பின்னணியில் இருப்பவர்கள் அதனால் முடியும். அவர்கள் அதனை செய்வதற்கு தவிர்ப்பதற்கு காரணம் போட்டிகள், இங்கே உள்ள போட்டிகள். அவ்வாறான போட்டிகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது என்றால், ஒரு தமிழர் பிரகாசிக்க வருகின்ற நேரத்தில் அந்த தமிழருக்கு எதிராக எவ்வாறு அந்த தமிழினத்திற்கு எதிராக இதில் மிகவும் கேவலமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், ஒரு காலகட்டத்தில் 96 97ஆம் ஆண்டு பகுதியில் பெண்கள் விபச்சாரம் செய்து போராட்டத்திற்கு காசு அனுப்புகின்றார்கள் என்ற ரீதியில் கூட செய்திகளை வெளியிட இந்த பத்திரிகைகள் தயங்கியதில்லை. அதற்கு எதிராக போராட்டங்களை கூட தமிழர்கள் செய்தார்கள். தமிழர்களை சந்திக்கவே இந்த ஆசிரியர் பீடங்கள் தயக்கம் கொண்டிருந்த காலம் அது ஒரு வன்ம பிரச்சாரம். அது அதற்கான இலகான இலக்காக தமிழர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய உள்ள பலவீனம் என்னவென்று சொன்னால், அவர்களுக்கு 10 தலைமைகள் அல்லது 20 தலைமைகள் இருக்கும். எனவே ஒருவரும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பது இந்த ஊடகங்களை பொறுத்தவரையில் நன்கு அறியப்பட்ட விடயமாக இருக்கின்றது. எனவே அவர்கள் அவ்வாறான நிகழ்ச்சியை செய்கின்ற பொழுது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை இவ்வாறு கூறுங்கள். அதாவது அங்கே ஒரு ஜனநாயக நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது, அங்கே ஒரு மீளிணக்கத்துக்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் போன்ற பிரச்சாரங்களை அவர்கள் வலுப்படுத்துவதற்கு இது உதவலாம். ஆனால் இது இன்றைய நிலையில் நாங்கள் சுருக்கி பார்ப்பதானால், ஒரு தமிழர் ஒரு பெருநிலைக்கு வந்ததை இட்டு இந்த பத்திரிகைகள் இது சோமாலியர் வந்திருந்தால் செய்திருப்பார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. அவர்களுக்கு தெரியும் தமிழர்கள் இலகுவான இலக்கு, அவ்வாறான இலக்குகளாக அவர்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனைத்தான் நான் உங்களோட இந்த கேள்விக்கான நேரடி பதிலாக கூற முடியும். நிச்சயமாக இந்த இடத்துல நீங்கள் சொன்னது போல அவர்கள் அவ்வளவு பேர் இருக்கத்தக்கனையாக இவர் மீது தாக்குதல் நடத்துவது என்பது உண்மையிலுமே இலகுவான இலக்கை கண்டுபிடித்து செய்வது போலானது. ஆக இது இலகுவான இலக்கு அல்ல என்பதை நிரூபிப்பதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கசப்பான சூழலிலே தமிழர்கள் நாங்கள் அவர் பக்கம் நிற்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. காரணம், இது எங்கே தொடக்க புள்ளியாக அமைந்தது என்றால், இந்த சன்சை கப்பல் வந்த நேரத்தில் இங்கே அந்த கப்பலில் இருந்தவர்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் யுத்தத்திலே அங்கே இருக்க முடியாமல் இங்கே அகதிகளாக வந்து அகதி கோரிக்கை விடுத்தவர்கள். அவர்களினுடைய அட்வொகேட்டாக இருந்தவர் தான் கரியானந்த சங்கரி அவர்கள் அந்த நேரத்திலே. அப்போது அவருடைய வாதம் என்னவென்றால், இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள், ஆக இவர்கள் அகதி கோரிக்கைக்கு தகுதியானவர்கள் என்பது அவர்களினுடைய வாதம். ஒரு சிலருக்கு அங்கே அகதி கோரிக்கை மறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் இருந்த பெரும்பாலானவர்கள் அகதிகள். ஆக அங்கே பெரும்பாலானவர்களுக்கான அவருடைய வாதம் சரியாகத்தான் இருந்தது. அதைத்தான் இப்பொழுது அவருக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதமாக அவர்கள் பாவிக்க முற்படுகிறார்கள். விடுதலை புலிகளினுடைய தரப்பினர் அதிலே இருந்ததாகவும் அன்றைக்கு அவர்களுக்கு சார்பாக அவர் பேசி இருந்ததாகவும் இது போன்றான கருத்துக்களை தான் அங்கே கொண்டு வந்து நுழைக்க முயன்று மொத்தத்திலே அவரை ஒரு தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பினுடைய பிரதிநிதியாக ஏதோ ஒரு விதத்திலே இருப்பாரோ என்கிற மாதிரியான தோற்றுவாய்களை அங்கே தோற்று வைக்க முனைக்கிறார்கள். ஆக இந்த மாதிரி நேரங்களிலே நாங்கள் ஒரு இனமாக அவரோடு நிற்க வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒரு தருவாயாக இருக்கிறது. லிபரல் அரசாங்கம் இதை எப்படி கையாள போகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள்?
நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் என்னவென்று சொன்னால், இவ்வாறான தாக்குதல்கள் இடம்பெறுகின்ற பொழுது அது ஒரு கண் வைத்து நடத்தப்படுகின்ற, அதாவது 2ஆம் நிலை தலைவராக கரியானந்த் சங்கரி வரக்கூடாது என்பதில் கன்சர்வேட்டிவ்களுக்கு மாத்திரம்தான் அக்கறை இருக்கும் என்று இல்லை. கன்சர்வேட்டிவ் என்று நாங்கள் சொல்கின்றது அரசியலாளர்களே அல்ல, பழமைவாதம் சார்ந்தவர்களை. இந்த பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுபவர்களை பார்த்தீர்களானால் பழமைவாதம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, லிபரலில் இருக்கின்ற முன்னணி தலைவர்களுக்கும் சில வேளைகளில் அது ஒரு கிலாகத்தை கொடுக்கலாம் என்றால், நாளை ஒரு லீடர்ஷிப் போட்டி என்று வருகின்ற பொழுது இவர் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவதற்காக இவ்வாறு தயார் செய்யப்படுகின்றாரா என்கின்ற கேள்வி அங்கே எழுப்பப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் அதனை ஒரு உள்ளக பிரச்சனையாக பார்த்தாலும் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனைகளில் அவர்கள் இந்த இனவாதம் கலந்திருக்கின்றது அல்லது கன்சர்வேட்டிவ் செய்கின்றார்கள். இப்பொழுது ஒரு அமைச்சரை பார்த்து இவ்வாறான கேள்விகளை ஒருவர் தொடுக்கின்ற பொழுது அதே பியர் பொலிவியர் தான் அந்த கட்சியின் தலைவராக இருக்கின்றார். அவர் தமிழர்களுடைய இனப்படுகொலையை ஜன முறையில் ஐக்கிய நாடுகள் அவைக்கு கொண்டு செல்வார் என்கின்ற கற்பனை வாதத்தில் இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் இதில் கற்பிதம் படித்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறான குரூர முகத்தை கொண்டவர்களுடன் எவ்வாறு பயணிக்க முனைகின்றோம் என்பதை. அத்தோடு இன்னொரு விடயம், இதில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அந்த லிபரல் கட்சி என்பது நிச்சயமாக பாதுகாக்க வேண்டிய பலத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், தமிழர்கள் ஒன்றாக இல்லாவிட்டால் சில வேளைகளில் கரியானந்த சங்கரி சம்பந்தமான பாதகமான விடயங்களை கூட எடுக்க வேண்டும். தமிழர்களில் ஒரு தரப்பினர், ஒரு சில, அதாவது கீழ்த்தரமான தரப்பினர் அந்த மற்றவர்களை தரம் தாழ்த்துவதில் அல்லது அரசியல் இருந்து வீழ்த்துவதில் சுகம் காண்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்கள் கூட கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தேசிய தலைமை பதவிக்கு பியர் பொலிவியருடன் போட்டியிட்ட பொழுது தமிழர்களிடையே நடைபெற்ற வாக்கு விண்ணப்பங்களில் அந்த தமிழர்கள் காசை செலுத்தாமல் பேட்ரிக் பிரவுன் சார்ந்தவர்கள் தான் காசை செலுத்தினார்கள் என்றே தமிழர்கள் தான் காட்டிக் கொடுத்தார்கள். அவ்வாறான நிலைகளில் இருந்து அவர்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அத்தோடு இப்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள், இந்த சன்சி கப்பல் வரும்பொழுது ஒவ்வாறு ஒரு அமைப்பு செய்தது. அதே போன்ற அமைப்புகளின் செயற்பாடுகளை தடை, அதாவது அவர்களை அழுத்தி அவர்களை துரத்த முயற்சிக்கின்ற வேலைகளை விடுத்து, ஒருவர்களுக்கு தங்களுக்கு சமூகத்தின் மீது அக்கறை இருந்தால் தாங்கள் ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்து அதன் மூலம் வியாபித்து, அல்லது தங்களிடம் உள்ள அமைப்பை தாங்கள் வியாபிப்பதை விடுத்து மற்றவர்களை இவ்வாறு புறந்தள்ளுவது என்பது நிச்சயமாக உள்ளூர் வன்முறை என்கின்ற ரீதியில் பயங்கரவாத பட்டியலை நீடிக்கின்ற தன்மையை கொண்டதாக இருக்கும். இங்கே கவலைக்குரிய செய்திகள் 2 இருக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு லிபரல் கட்சி தான் ஆட்சியில் இருந்தாலும் கனடாவில் விடுதலை புலிகள் மீதானதும் உலகத் தமிழர் மீதானதும் தடை மேலும் 5 வருடங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான நிலையில் கரியவர்கள் இவ்வாறு நீங்கள் குறிப்பிட்டது அந்த சொன்னது போன்று தாம் தமிழர்கள் சார்ந்த விடயங்கள் என்ற வருகின்ற பொழுது அந்த ஸ்கிரீனிங் அந்த விடயங்களில் சம்பந்தப்பட மாட்டேன் என்பதை விட ஆணித்தரமாக அவர் அந்த பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி, அந்த செய்தியாளர் கேள்வி கேட்ட போது சொன்ன பதில் தமிழனாக தான் என்றும் தமிழ் சமுதாயத்திற்காக குரல் கொடுப்பேன் என்பது. அவர் ஒரு கனேடிய தமிழர், 83ஆம் ஆண்டு இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தவர். அவர் இங்கே தற்பொழுது படிப்படியாக முன்னேறி வருகின்ற பொழுது இந்த ஊடகங்கள் இவ்வாறு செய்வதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. ஏனென்றால் நீங்கள் யூதர்களை உதாரணமாக எடுங்கள். யூதர்கள் குரல் கொடுக்கின்ற பொழுது இவர்கள் கண்டிக்கின்றார்களா? அல்லது கனடாவில் இருந்தும் அமெரிக்காவில் இருந்தும் யூத படைகளில் இருக்கின்ற யூதர்கள், கனேடிய பிரஜைகள் யூத படைகளில், அதாவது இஸ்ரேலிய படை வீரர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அங்கே சென்று போர் செய்துவிட்டு வருவார்கள். அதற்கு அனுமதி இருக்கின்றது. இது பலருக்கும் தெரியாத விடயம். கனடாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருந்து யூதர்கள் அவ்வாறு சென்று இஸ்ரேலிய படையில் பணியாற்றிவிட்டு மீண்டும் வரலாம். அப்பொழுது பல விடயங்கள், அதில் நீங்கள் மிகவும் குறிப்பிட்ட விடயம், அந்த 2009ஆம் ஆண்டு எவ்வாறு இவை தடுத்தன, இதற்கு மன்னிப்பு கேட்கப்படவில்லை என்று. எவ்வாறு சீனர்களுக்கு தலை வரி விதிக்கப்பட்டதற்காக ஹாப்பர் மன்னிப்பு கேட்டாரோ அதே போல தமிழர்களுக்கான விடயத்திலும் இவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய விடயம். அதாவது இதற்கு தமிழர்களுடைய இனப்படுகொலை என்பதில் இவர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று 10ஓடு 11ஆக சென்று விட முடியாது என்றால் இவர்கள் தான் ஊக்கமருந்தாக இருந்தார்கள் ஸ்ரீலங்காவிற்கு அவ்வாறான ஒரு செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்கு. அல்லது ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை ஒன்றை அழைக்க தேவையில்லை, சர்வதேசம் அங்கு சென்றிருக்க தேவையில்லை, அவர்களை சம பங்காக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் அழைத்திருக்க தேவையில்லை. எனவே பொறுப்பு கூறல் என்று வருகின்ற பொழுது இவர்களுக்கான பங்கு இருக்கின்றது. அதுல முக்கியமாக அங்கே இருக்கின்ற அந்த வலு இழந்தவர்களுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டிய
தேவை என்பது கனேடிய அரசிற்கு இருக்கின்றது. அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக தமிழர்களாகிய நாங்கள் வெவ்வேறு கட்சிகளிலே இருக்கலாம், எங்களுக்குள்ளே வெவ்வேறு விதமான அரசியல் கருத்துக்கள் இருக்கலாம், எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. ஆனால் லிபரலை போலவே கன்சர்வேட்டிவிலும் தமிழ் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் கணிசமான அளவு வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். வாக்கு பெற்றுக்கொள்ளுகிற காலங்களிலே மாத்திரம் வந்து பிரச்சாரம் செய்யாமல் உங்களுடைய கட்சி சார்ந்து இப்படியான வெறுப்பு பேச்சுக்கள், இப்படியான காழ்ப்புணர்வின் செயற்பாடுகள் வருகிற போது ஒரு வேறு கட்சியை சார்ந்தவர் தானே என்பது போல விலகி இருந்து விடாமல் ஒரு தமிழ் அமைச்சருக்கு எதிராக நிகழ்கிற, அதுவும் அவர் தமிழ் சார்ந்து செயற்பட்டார் என்கிற அந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையிலே அதை பின்புலமாக வைத்துத்தான் இந்த முதலாவது குற்றச்சாட்டு எழுகிறது அவர்களினுடையது. ஆக இப்படியான நிலைமைகள் வருகிற போது ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களினுடைய பிரதிநிதிகளாக இல்லாவிட்டால் அந்த சமூகத்திலே இருந்து வருகிறவர்களாக நீங்கள் உங்கள் கட்சிக்கு கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்ய வேண்டியது இந்த இடத்துல மிக முக்கியமானது. அப்போதுதான் நீங்கள் அடுத்த தேர்தலுக்கு மக்களை நாடி வர முடியும், இல்லையா? ஆக இந்த விடயத்தை நாங்கள் பதிவு செய்கிறோம். இது குறித்து தொடர்ந்தும் தேவை ஏற்படி நாங்கள் பேசுவதற்கு காத்திருக்கிறோம். ஏற்கனவே இதை குறித்து நிறையவே சொல்லிவிட்டோம் நாங்கள். ஆக இந்த இடத்திலே தமிழ் மக்கள் எப்போதும் கரையா ஆனந்த சங்கரி அவர்களுக்கு துணையாக நிற்பார்கள். ஒரு நாளும் ஒரு தமிழ் அமைச்சர் என்பதற்காக அவர் ஒரு இலகுவான இலக்காக ஆகவே முடியாது என்பதற்கு மக்கள் எப்போதுமே உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம். நன்றி சுரேஷ் தர்மா, இந்த உரையாடலில் இணைந்தமைக்காக. நன்றி பிரியா, நன்றி நேயர்களே. மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்திப்போம். CMR யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. காமெண்ட்ஸ் பகுதியில் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க தவறாதீர்கள். முக்கிய செய்திகள், காணொளி தொகுப்புகள், நேர்காணல் என பலதரப்பட்ட அம்சங்களையும் உங்களுக்காக தருகின்றது CMR யூடியூப் சேனல். CMR என்று சர்ச் செய்து எமது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களோடும் இந்த காணொளி தொகுப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் தவறவிடாமல் பாருங்கள்.